ایک زمانے کی بات ہے، پھولوں اور خوشبوؤں سے مہکتی ایک نہایت حسین سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام ایلنڈریا تھا۔ اس سلطنت کے چاروں طرف رنگ برنگے پھول، لہلاتے باغات اور میٹھے چشمے بہتے تھے۔ پرندے خوشی سے چہکتے تھے اور لوگ اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ نہایت انصاف پسند اور مہربان تھے۔ ایلنڈریا میں سب کچھ مکمل لگتا تھا مگر ایک کمی تھی، بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دونوں اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر دعا کرتے کہ کاش خدا انہیں ایک ننھی سی شہزادی عطا کرے جو ان کی دنیا کو مکمل کر دے۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ کو خوشی سے بتایا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ بادشاہ کے چہرے پر خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلد ہی پورے ایلنڈریا میں جشن کا اعلان ہوا۔ لوگ گیت گانے لگے، محل کو رنگوں اور خوشبوؤں سے سجا دیا گیا۔ چند ماہ بعد بہار کے موسم میں جب پھول پوری آب و تاب سے کھلے ہوئے تھے، ملکہ کے ہاں ایک نہایت حسین بچی پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیل گو آسمان جیسی اور مسکراہٹ صبح کے سورج جیسی چمکدار تھی۔ بادشاہ نے اس کا نام ہانیہ رکھا۔ پوری بادشاہت میں خوشیوں کا جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام پریوں کو محل میں بلایا جائے تاکہ وہ ننھی شہزادی کو اپنی اپنی دعائیں دے سکیں۔ خوشبو کی پری نے مسکرا کر کہا، کرتی ہوں تاکہ جہاں بھی جائے وہاں خوشبو بکھر جائے۔ میں خوشنو کی پری نے جھولے کے قریب آ کر کہا، بناتی ہوں جس کے چہرے پر ہمیشہ روشنی اور نرمی رہے۔ محبت کی پری نے نرمی سے کہا، محبت بھر دیتی ہوں تاکہ یہ دوسروں کے دکھ سمیٹ سکے۔ کہ یوں ایک ایک کر کے سب پریاں اپنی دعائیں دیتی گئیں مگر بادشاہ نے ایک پری کو جان بوجھ کر نہیں بلایا، آپ کی پری۔ وہ سیاہ جادو کی ماہر تھی اور جہاں جاتی تھی تباہی اور خوف ساتھ لے آتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا اگر وہ آئی تو خوشی کا یہ جشن برباد کر دے گی، مگر جب آگ کی پری کو خبر ملی کہ اسے نہیں بلایا گیا تو اس کے دل میں شعلے بھڑک اٹھے۔ آسمان پر سرخی چھا گئی، ہوا میں تپش بھر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لال شعلوں میں لپٹی محل کے دروازے پر آ پہنچی۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آگ کی پری کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ وہ غصے میں چیخ کر بولی، تم لوگوں کو آگ سے اتنی نفرت ہے؟ تم نے مجھے اس جشن سے دور رکھا تو سنو میری بددعا، تمہاری یہ پیاری بیٹی اب صرف برف اور سردی میں ہی زندہ رہ سکے گی۔ اگر کبھی دھوپ یا گرمی کے قریب گئی تو یہ فوراً مر جائے گی۔ تو نہیں، یہ کہہ کر وہ قہقہا لگاتی ہوئی آگ کے دھوئے میں غائب ہو گئی۔ ملکہ چیخ اٹھی، نہیں! شہزادی ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، اس کی سانسیں رکنے لگی، پورا محل خوف میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بے بسی سے اپنی بیٹی کو باہوں میں لیے رو رہا تھا کہ اچانک ایک ٹھنڈی چمک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ فراسٹ فیری نمودار ہوئی، وہ برف کی سفید روشنی میں لپٹی ہوئی تھی۔ مت گھبراؤ، میں نے ابھی تک اپنا تحفہ نہیں دیا۔ اس نے اپنی چھڑی گھمائی اور شہزادی کے گرد ایک شفاف برف کا دائرہ بن گیا۔ کچھ لمحوں بعد ہانیہ نے سانس لینا شروع کیا، اس کے گالوں میں رنگ واپس آ گیا۔ ملکہ رو پڑی، میری بچی زندہ ہے۔ فراسٹ فیری نے نرمی سے کہا، ہاں مگر یہ برف جلد پگھل جائے گی۔ اگر میں اسے اپنے برفیلے محل نہ لے گئی تو یہ بچ نہ پائے گی۔ اگر میری بیٹی کی جان بچ سکتی ہے تو اسے لے جاؤ۔ بس وعدہ کرو کہ وہ زندہ رہے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ یوں وہ ننھی ہانیہ کو اٹھا کر برفیلے پہاڑوں کے اس پار اپنے برفیلے قلعے میں لے گئی۔ قلعہ جادو سے بھرا ہوا تھا، دیواریں برف کی مگر نرم روشنی سے جگمگاتی تھیں۔ وہاں ہانیہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پینگوئن رہتا تھا۔
जो जल्द ही उसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया। साल गुजरते गए, हानिया बड़ी होती गई, मगर उसका दिल हमेशा तन्हा रहता। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखकर कहती, काश मैं अपने माँ बाप को एक बार देख सकूं। पेंगुइन उसके पास आकर मिजाहिया हरकतें करता ताकि वो हंस दे, मगर उसकी आंखों में हमेशा हल्की सी उदासी रहती। एक दिन जब आसमान साफ और धुंध सफेद थी, एक नौजवान शहजादा प्रिंस रेयान दूर के मुल्क से मुहिम जुई के लिए इन पहाड़ों में आया। उसने सुना था कि बर्फ के पार एक जादुई महल है जहां कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। तजस्सुस में वो वहां पहुंच गया। जब उसने महल देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। दीवारें ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें चांदनी तैद हो। रेयान आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। वहाँ उसने एक हसीन लड़की को देखा जो बर्फ के फूलों के बीच बैठी थी, अपने पेंगुइन दोस्त से बातें कर रही थी। उसके बाल रोशनी जैसे चमक रहे थे और चेहरे पर मासूमियत बिखरी थी। रेयान ने बेइख्तियार कहा, ये लड़की इंसान है या कोई ख्वाब? इतने में उसके हाथ से एक बर्फ का गमला गिर गया। आवाज सुनकर हानिया चूक गई। उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। डर के मारे पीछे हटी, मगर फिसल गई। रेयान ने फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। दोनों की आंखें मिली। वक्त जैसे रुक गया। पेंगुइन गुस्से से रेयान के पैरों से लिपट गया। रेयान मुस्कुरा कर बोला, मैं नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। हानिया खामोशी से उसे देखती रही, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि ये सब सच है। लेकिन रेयान सर्दी से कांपने लगा और चंद लम्हों में बेहोश हो गया। हानिया घबरा गई, ये तो मर जाएगा। उसे याद आया कि फ्रॉस्ट फेरी ने उसे एक जादुई ब्रश दिया था जिससे वो जो चीज बनाए हकीकत में बदल सकती थी। उसने फौरन बर्फ से एक नरम बिस्तर और सफेद कंबल बनाया। बिस्तर लम्हों में तैयार हो गया। उसने रेयान को उस पर लिटाया, कंबल उड़ाया और अपने हाथों से गरम सूप पिलाया। जब रेयान होश में आया तो उसकी आंखों के सामने वही हसीन चेहरा था। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या वाकई कोई इंसान हो या बर्फ की परी? मैं हानिया हूँ, एलेंडेरिया की शहजादी। मगर एक बद्दुआ ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वक्त गुजरता गया और दोनों के दिल करीब आने लगे। रेयान ने अफसोस से कहा, क्या कोई तरीका नहीं जिससे ये जादू टूट सके? फ्रॉस्ट फेरी कहती है ये मुमकिन नहीं। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मोहब्बत से बड़ा जादू कोई नहीं। वो आईने के सामने गई और फ्रॉस्ट फेरी को पुकारा। फेरी जाहिर हुई। उसने रेयान को देखा, मुस्कुराई, मगर दुख ये से जादू बोली, सिर्फ तब टूट सकता है जब तुम्हारे दिल की बर्फ किसी की मोहब्बत से पिघल ये जाए। कहकर वो गायब हो गई। हानिया और रेयान की आंखों में आंसू आ गए। रेयान ने कहा, शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा। वो किले से निकलने लगा। हानिया का दिल तड़प उठा। उसके अंदर कुछ जलने लगा, वही गर्मी जिससे वो बरसों महरूम थी। वो भागी, उसके पीछे पेंगुइन भी भागा। रेयान ने पलट कर देखा तो वो बर्फीले पहाड़ों को पार करती हुई धूप की तरफ बढ़ रही थी। नहीं हानिया, सूरज की रोशनी तुम्हें मार देगी। मुझे छोड़कर मत मगर जाओ। हानिया नहीं रुकी। जैसे ही वो धूप में पहुंची, उसके गिर्द की बर्फ पिघलने लगी। रेयान ने उसे बाहों में ले लिया और दोनों के इर्द गिर्द रोशनी फैल गई। फ्रॉस्ट फेरी दोबारा हानिया, जाहिर हुई। उसके तुम्हारा चेहरे दिल पर जो खुशी बर्फ थी। बन चुका था, अब पिघल गया है। तुम आजाद हो। यूं बद्दुआ टूट गई। हानिया का जिस्म आम इंसानों जैसा हो गया। दोनों हाथों में हाथ डाले किले से निकलकर वापस एलेंड्रिया आए।
बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को देखा तो खुशी के मारे रो पड़े। हानिया ने अपने वालिदैन को गले लगाया। बादशाह और मलका ने रियान का शुक्रिया अदा किया। चंद दिन बाद इलांड्रिया में फिर जश्न हुआ, मगर इस बार पैदाइश का नहीं बल्कि मोहब्बत की फतह का। शहजादी हानिया और प्रिंस रियान की शादी धूमधाम से हुई। फूलों की बारिश हुई, परियां गीत गाने लगी और पूरा मुल्क रोशनियों में नहा गया। यूं वो सब हमेशा खुशो खुर्रम रहने लगे।